السلام علیکم۔ محمد احمد مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج ایک کہانی بچوں کے لیے سنانی ہے۔ ایک گاؤں میں بہت سے خاندان رہتے تھے اور بہت سے بچے تھے۔ گاؤں کے باہر کچھ سیبوں کے درخت تھے۔ ایک بچہ اکثر تھک ہار کر فارغ ہوتا تو گاؤں سے باہر چلا جاتا اور ایک سیب کے درخت کے تنے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلتا۔ کبھی اس کے ارد گرد جاتا، کبھی اس کے آگے، کبھی اس کو دیکھتا، مسکراتا۔ غرض کہ اس کی روٹین تھی، وہ ہر روز شام کو ضرور اس درخت کے تنے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، درخت سے اپنے تئیں باتیں کرتا۔ درخت بھی بڑا خوش ہوتا۔ جب بچہ آتا تو درخت کھل جاتا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بچہ ذرا بڑا ہوا تو وہ آیا اور بڑا غمگین نظر تھا۔ درخت نے پوچھا، کیوں غمگین ہو؟ وہ بولا، میں کھلونے خریدنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کھلونے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ درخت نے کہا، اداس مت ہو، دیکھو میرے پاس بہت سے سیب ہیں، یہ سیب لے جاؤ اور انہیں بیچ کر اپنے کھلونے خرید لو۔ بچہ بہت خوش ہوا۔ اس نے درخت کے سارے سیب اتارے اور جا کر انہیں بیچ کر اپنے کھلونے خرید لیے۔ عرصہ گزر گیا لیکن بچہ دوبارہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک ہی بچہ دوبارہ آیا۔ درخت سیب کا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ وہ بڑا ہو گیا تھا تو اس نے درخت سے کہا کہ اب میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، مجھے اپنے خاندان کے لیے محنت اور مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ آج مجھے اپنے خاندان کے لیے گھر بنانے کے لیے لکڑی چاہیے تاکہ میں اب ان کے لیے گھر بنا سکوں، تحفظ دے سکوں۔ درخت بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، پریشان مت ہو، یہ دیکھو یہ میری شاخیں ہیں، انہیں کاٹ لو اور جا کر اپنا گھر بنا لو۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور اس نے وہ شاخیں کاٹیں اور چلا گیا۔ بہت سارا عرصہ گزر گیا، وہ آدمی نہ آیا۔ درخت انتہائی اداس ہوتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک وہ دوبارہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھو میں اب کافی بوڑھا ہو چکا، وقت گزر گیا، خاندان کے لیے انتہائی محنت کی لیکن میں اب تھک گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک کشتی بناؤں، تم مجھے کشتی دو۔ درخت بولا، میرے پاس کشتی نہیں ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، تم ایسا کرو میرا تنا کاٹ لو، میرے تنے کو کاٹ کر لے جاؤ اور اپنے لیے کشتی بنا لو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کشتی پر میں دور دراز سفر پر نکل جاؤں تاکہ میں دنیا کے جھمیلوں سے اور جو میں نے محنت کی ہے اس سے کچھ عرصہ کے لیے آرام پاؤں۔ غرضے کہ اس آدمی نے اس درخت کا تنا کاٹا، کشتی بنائی اور دور چلا گیا۔ خواتین و حضرات، بہت سال گزر گئے، وہ دوبارہ نہ آیا۔ پھر ایک دن وہ اچانک نمودار ہوا۔ دیکھا تو درخت وہیں تھا لیکن تنا کٹا ہوا، شاخیں موجود نہیں تھیں۔ جب وہ پہنچا تو درخت اسے دیکھ کر جو بھی بچا کچا تھا اس کا بڑا خوش ہوا۔ اسے کہنے لگا کہ دیکھو اب میرے پاس نہ تو سیب ہیں، نہ شاخیں ہیں اور نہ ہی تنا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آدمی بولا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے دانت بھی نہیں ہیں جو سیب کو کاٹ سکیں، اس لیے مجھے سیبوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں نے پہلے ہی تعمیر کر لیا، میرے بچے وہاں رہتے ہیں، اس لیے لکڑی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں۔
दरख्त बोला, देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, जिससे तुम्हें मैं खुश कर सकूं। हाँ, मेरी जड़ें हैं जो अब ख़त्म होने के करीब हैं। तुम इनके पास बैठ जाओ, इनके करीब बैठ जाओ और आराम करो। आदमी वहीं बैठ गया और वो आराम करने लगा। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन अगर आप गौर से देखें ख़वातीन व हज़रात, तो ये दरख्त जो था ये किस चीज़ की अलामत है? ये वालिदैन की अलामत है, माँ बाप की अलामत है। इसी तरह आप देखें इंसानी ज़िंदगी, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप के साथ खेलता है, खुश होता है, माँ बाप उसके साथ खेलते हैं। जब बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो माँ बाप उसको मुहैया करते हैं और मुहैया करके खुश होते हैं। माँ बाप कभी परेशान नहीं होते कि बच्चा हमसे ये ले गया, वो ले गया, हमने बच्चे को ये दिया, वो दिया। वो बच्चे को हर तरह का आराम, सुकून और आसूदगी फराहम करते हैं। जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगियों में लग जाते हैं, अपने ख़ानदानों में लग जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन वही बच्चे जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो दोबारा माँ बाप के पास जाते हैं, उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं और माँ बाप फिर भी उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। ये वक्त चलता रहता है और आखिरकार वो बच्चे ख़ुद बूढ़े हो जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैंने अपनी वीडियोज़ में बार बार एक चीज़ पर ज़ोर देता रहा कि बच्चों को चाहिए माँ बाप की कदर करें। ये एक तकरार है। अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी तकरार की है। 27वें पारे की सूरह रहमान, इसमें एक जुमला तकरीबन 31 मरतबा दोहराया गया कि ऐ लोगो, तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इसी तरह सूरह अल मुरसलात, उसमें एक जुमला जो 10 मरतबा दोहराया गया, जो अल्लाह की तरफ से एक तरह का याद दहानी है कि लोगों, वो लोग जो क़यामत को झुटलाएंगे, क़यामत के वाक़या होने को जो कबूल नहीं करते, झुटलाते हैं, उनके लिए बड़ी बर्बादी है। तो ख़वातीन व हज़रात, तकरार बहुत ज़रूरी है। याद दहानी के लिए बार बार एक बात कहनी पड़ती है। अगर कुरान करीम तकरार से काम लेता है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा, और इसी तरह वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन 10 मरतबा, तकरार के लिए, याद दहानी के लिए कि लोगों याद रखो, लोगों याद रखो। इसी तरह मैं अक्सर यह बात कहा करता हूँ कि बच्चों, माँ बाप की कदर करो। ये वो चीज़ है जो दोबारा नसीब नहीं होती। इंसान उन्हीं हालात से गुज़रता है जिन हालात से माँ बाप गुज़रे होते हैं। बाज़ औक़ात इंसान माँ बाप की कदर नहीं करता, उनके बारे में उसका रवैया बड़ा मनफी होता है। वो सोचता है कि ये क्या, हर वक्त एक ही बात कहे जाते हैं, एक ही बात कहे जाते हैं, तकरार किए जाते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर ये याद रखिएगा, मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि जिसने माँ बाप की सुन ली और मान ली, उसको मुआशरे की सुननी नहीं पड़ती, दूसरों की सुननी नहीं पड़ती। लेकिन जो नहीं सुनता, जो नहीं मानता, फिर मुआशरा अपने तरीके से उसको समझाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, और मैं आखिर में बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई कसर ना उठा रखें। गो बाज़ुकात बच्चे माँ बाप की कही हुई बात का बुरा मनाते हैं। बच्चे हैं, समझ देर से आती है, लेकिन आते आते आ जाती है और इंशाल्लाह आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात।